हेलो। तो ये आज भिडियो में आपको पढ़ेबी बेसिकली ओसेनोग्राफी गोटे सब इम्पोर्टाट जिन कह गला ओसेन करेन्ट। तो चलते स्टार्ट करिया। तो बेसिकली मुझे प्रथम टिके बेसिक जिन कह चाहिए ओसेन करेन्ट कौन। ओसेन करेन्ट से कौन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर। बेसिकली सेटा कुछ ओसेन 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 करेन्ट। बेसिकली ओसेन करेन्ट बेसिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो आउ गोटे बेसिक जिन मुझे ड्र कर देखा दी प्रकार करेन्ट थाए। करेन्ट टोटाल दी प्रकार थाए। गोटे हूँ वार्म ओशन करेन्ट आ गोटे हूँ कोल्ड ओशन करेन्ट। तो बेसिकली किसी रॉकेट साइंस नहीं। वार्म ओशन माने जोटा गरम थी वार्म। कोल्ड ओशन जोटा थो कोल्ड। से डिफरेंस। एबे मु आपको आउ गोटे जिन कहूँ ओशन वार्म ओशन माने जोटा वार्म ओशन करेन्ट सब बड़े जीव पोल्स रु जीव सॉरी वार्म ओशन करेन्ट सब जीव इक्वेटर रु पोल्स आड़ को। इक्वेटर रु पोल्स माने लोअर लैटिट्यूड रु लंगर लैटिट्यूड। आउ सेमती कोल्ड ओशन टा जीव कौन पोल्स रु आसीबो टुवर्ड्स इक्वेटर। हायर लैटिट्यूड रु लोअर लैटिट्यूड ये आसीबो कोठू लोअर लैटिट्यूड रु जीव हायर लैटिट्यूड आड़ को। बेसिकली मु आपन गोटे सिंपल बेसिकली ड्राइंग करके देखि दउची डायग्राम रे। हम तो इधर अर्थ अर्थ यहाँ इक्वेटर। बेसिकली मु जोटा रेड रे बनइबी सेटा हला वार्म ओशन करंट और जोटा ब्लू रे बनइबी सेटा हला कोल्ड ओशन करंट। तो बेसिकली वार्म ओशन करंट कोटा जोटा इक्वेटर रु जाउथबो हमर पोल्स आड़ को। जानि परथिबे एटा होची पोल्स एटा हला इक्वेटर और एटा हे जाउची हमर वार्म ओशन करंट एगुडा 0 डिग्री एठी 90 डिग्री कहितली। लोअर लैटिट्यूड रु जाउची कोठी की हायर लैटिट्यूड सेटा होची वार्म ओशन करंट। तो सेमती बेसिकली अब कहिबी हमर कोल्ड ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट हला कोटा पोल्स रु आसुथबो कोठी की हमर इक्वेटर आड़ को सेटा कुहा हबो हमर कोल्ड ओशन करंट। एई एपुड आसुथबो एमती कोल्ड ओशन करंट कोल्ड ओशन करंट कोल्ड ओशन करंट कहितले बेसिकली सिंपल जोटा कि हायर लैटिट्यूड को जाउची लोअर लैटिट्यूड को सेटा कहंती कोल्ड ओशन करंट। एतिक आपण बुझी परथिबे। ठीक अछि चलतु आउ गोटे छोट कांसेप्ट मु बुझाउ चाहिबी एटी आपनको आरो पेज रे ना कोन कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कोन तो ये गोटे इंपोर्टेंट जिनिस एटा आपण टिके एठी टिके कंसंट्रेट करतु। तो कोरियोलिस फोर्स माने जोटा कि अर्थ अर्थ मूवमेंट कोड करे। अर्थ मूवमेंट कौन हुए वेस्ट रु ईस्ट हुए। एटा तो हमें जानछे एटा गोटे सिंपल जिनिस वेस्ट रु ईस्ट अर्थ मूवमेंट करे त निज एक्सिस रे। आ एक्सिस केते दिन लागे गोटे पाखा पाखी 1 डे लागे। ठीक अछि। तो बेसिकली कोरियोलिस फोर्स कौन ना जते बेले अर्थ रो मूवमेंट रु जो डायरेक्शन टा चेंज हुए द चेंज ऑफ डायरेक्शन of wind due to earth rotation। अर्थ रोटेशन कह गले मूवमेंट सेटा कहवा हमें कोरियोलिस फोर्स। बुझिले। तो सेमती ओशन करंट को भी गोटे फैक्टर अछि ताकू अफेक्ट करे कोरियोलिस फोर्स। चलो मु एटा कहूची कोरियोलिस कोन सेमती मु डायग्राम टा गोटे करबी एठी। एटा 0 डिग्री इक्वेटर माने आउ गोटे जिनिस एटा एटा हला कोन एटा हला नॉर्थ हेमिस्फीयर एटा हला साउथ हेमिस्फीयर। ठीक अछि। कोरियोलिस फोर्स एति की मन रखंतु कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ हेमिस्फीयर रे सब बळे टुवर्ड्स
राइट की बुलिबो राइट को फोर्स टा आसे बुलेई दिए ताको और साउथ हेमिस्फीयर रे सेमती ताको लेफ्ट को बुलाए फोर्स पकाए तो बेसिकली भाबंतु एटा हला नॉर्थ हेमिस्फीयर एई पट एटा हला साउथ हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर रे भाबंतु करंट टा एमती सीधा जीवो सीधा एमती जीवो ये एमती सीधा जीवो ये एमती सीधा जीवो किंतु एइठी कोन होउची ना कोरियोलिसिस फोर्स को नॉर्थ हेमिस्फीयर रे कोठी राइट की बुलेई दिए माने एक से राइट को बुलिबो एपटे राइट को बुलिबो एपटे राइट की बुलिबो एपटे राइट की बुलिबो तो बेसिकली नॉर्थ हेमिस्फीयर रे राइट को इन्फ्लुएंस करे कोरियोलिसिस फोर्स टा सेमती एपटू भाबंतु फोर्स आसुची आसुची विंड की ओशन करंट जहां भी सी भी एमती एइठी ताकू तांको राइट एपटे हबो तांको राइट को इन्फ्लुएंस करूची राइट को इन्फ्लुएंस करला राइट को राइट को तो एटा हला नॉर्थ हेमिस्फीयर रे कथा एबे चलो साउथ हेमिस्फीयर को जिबा साउथ हेमिस्फीयर सेमती विंड की ओशन करंट एमती जीवो एमती जीवो साउथ हेमिस्फीयर रे कोन साउथ हेमिस्फीयर को होइतला लेफ्ट को माने आंकर लेफ्ट कोटा हेई आंकर लेफ्ट एटा हेई लेफ्ट को इन्फ्लुएंस करिवो कोरियोलिसिस फोर्स लेफ्ट को इन्फ्लुएंस करिवो लेफ्ट को एमती जाउची ओशन करंट विंड करंट किछि भी कोरियोलिसिस फोर्स को एटी इन्फ्लुएंस करिवो लेफ्ट को साउथ हेमिस्फीयर रे लेफ्ट को तो बेसिकली एटी दीटा सिंपल जिंस आपण मन रखंतु नॉर्थ हेमिस्फीयर रे राइट को इन्फ्लुएंस करिवो कोरियोलिसिस फोर्स साउथ हेमिस्फीयर रे लेफ्ट को एति गला सिंपल जिंस आरो एबे चलंतु जिबा ओशन करंट को तो बेसिकली आपण को कहौ गेले टोटल तीनटा ओशन करंट पढेबी टोटल तीनटा गोटे हला पैसिफिक ओशियन रो आउ गोटे हला अटलांटिक आउ गोटे लास्ट को हमर इंडियन ओशन ठीक अछि गोटे गोटे करके हम आपको बुझेबी कोटा तो चलंतु प्रथम स्टार्ट करिया पैसिफिक ओशन रु मते गोटे मिनिट टाइम दियंतु हम खाली ड्राइंग टा कर दिए ड्राइंग टा खाली रफ पे करूची आपण खाली टिके एमती आपण बुझेया पे तो बेसिकली सेंस किछ नाही रहि गरे ठीक अछि एटा हला कोन ऑस्ट्रेलिया एटा हला चाइना एपड ऊपर रह जाउची रशिया आ इटी गोटे छोट आइलैंड टा हमर कोन जापान एपड तो जानथि ऊपर रहउची कनाडा एटी मझिरे यूएसए एटी कोस्ट पकड़ रहउची मेक्सिको टिके अधिक बड़ हो गला टिके छोट कर दवा ठीक अछि मेक्सिको तापर हमर ए तळडा रहउची साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका ठीक अछि तापर एटा हला पैसिफिक ओशन रो तो सेम जेमति कहितली रेड रे देखिबी हमर वार्म करेंट आ ब्लू कलर रे देखिबी कोल्ड करेंट ठीक अछि आरंभ करिया एई मझीटा होउची इक्वेटर ठीक अछि एई मझीटा होउची हमर इक्वेटर चलंतु वार्म करेंट रो स्टार्ट करिया तो एइटी गोटे जाउची करेंट एटा हला कोन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को करेंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट काहे की ना इक्वेटर पाखरे जाउची सेइ पे ता ना हला नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एइथर किछि रॉकेट साइंस जिंस नाही तो एजी जिंस तापर एउठु गोटे बुली जाउची जापान रो राइट रु एई करंट हला कुरोशियो करंट तापर सेमति एपटे गोटे बुली जाउची करंट देखो तुम कहितली नॉर्थ हेमिस्फीयर सब बेले राइट को इन्फ्लुएंस करियो कोर्स तो सब करंट देखो एपटे राइट को इन्फ्लुएंस होची देखि परथि ये भी एमते टिके राइट को इन्फ्लुएंस होची यही राइट की इन्फ्लुएंस होची एठी भी राइट की इन्फ्लुएंस होची बुझि परथि तो हाँ ठीक अछि गोटे हला नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एटू गोटे जापान रो वेस्ट रु गला कुरोशियो करंट
ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଷିମା କରେଣ୍ଟ। କଣ ନା? ସୁଷିମା। ଜାପାନିଜ ନେମ୍ ଗୁଡା ଟିକେ ଇଏ କରୁଥିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ନା କଣ ନା ହେଇକି ନର୍ଥ ପାସିଫିକ। ନର୍ଥ ପାସିଫିକ କରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଗଲା ଆଲାସ୍କା। ଆଲାସ୍କା କରେଣ୍ଟ। ଆଲାସ୍କା କରେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଆଲାସ୍କା ପଡୁଛି। ଆଲାସ୍କା କୋଷ୍ଟ ପାଖରୁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଲା ଆଲାସ୍କା କରେଣ୍ଟ। ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏଇଠି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆମର କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। କଣ ଏଟା ନା ଓଖୋଟାସ। ଓଖୋଟାସ କରେଣ୍ଟ। କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଏଟା। କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ କଣ ହବ? କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହାଇଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ରୁ ଲୋଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ଆସେ, ମାନେ ପୋଲ୍ସ ରୁ ଆସୁଛି ଇକ୍ୱେଟର ଆଡକୁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଆଉ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଓଖୋଟାସ କରେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଏପଟେ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି କ୍ୟାଲିଫୋର୍ନିଆ କରେଣ୍ଟ। କ୍ୟାଲିଫୋର୍ନିଆ। କ୍ୟାଲିଫୋର୍ନିଆ କରେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଏଇ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ପାଖରୁ ରହୁଛି ଏଠି କାମାଚାଟା କରେଣ୍ଟ। ଟିକେ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ ଟା ଦେଖିଥିବେ, କାମାଚାଟା କରେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଟା ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ତଳୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ଅଛି, ଏଇ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ କରେଣ୍ଟ ଏଇ ତଳୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଓୟୋସିଓ କରେଣ୍ଟ। ଓୟୋସିଓ କରେଣ୍ଟ। ଓୟୋସିଓ କରେଣ୍ଟ ଆସିକି ଆମର ଓୟୋସିଓ କରେଣ୍ଟ ଟା ଆମର ଆସିକି ଏଇଠି କୁରୋସିଓ ସହିତ ମିଶୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଠି କଣ। ଏଇଟା କଣ ଏଇ ଜୋନ୍ ଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ରେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା କୁରୋସିଓ କରେଣ୍ଟ ଆସିକି ମିଶୁଛି କାହା ସହିତ ଓୟୋସିଓ କରେଣ୍ଟ ରେ। ଦିଟାଙ୍କ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେମିତି ଜାପାନ ରୁ ଏପଟୁ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଆସିକି ମିଶୁଛି କାଇନେଟିକ କରେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ପାସିଫିକ ଓସେନ ର ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର ରେ। ଏବେ ଯଦି ସାଉଥ ହେମିସ୍ଫିୟର କୁ ଆସିବା, ସାଉଥ ହେମିସ୍ଫିୟର ରେ ପୁଣି ସେମିତି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ୱାର୍ମ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ରେ। ଏଇଟା କଣ ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ। କିଛି ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁ ବି ପଡିଛି ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ। ସାଉଥ ହେମିସ୍ଫିୟର ରେ ସାଉଥ, ନର୍ଥ ରେ ନର୍ଥ। ଏଇଟା ଏଇଠୁ ବୁଲିଯିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ର ଇଷ୍ଟ ରୁ, ନା କଣ ପଡିବ ଇଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରେଣ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା ଏଇଠୁ ବୁଲିବ, ଏଇଠୁ ସାଉଥ ପାସିଫିକ ହବ। ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। କାହିଁ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ? କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆସେ ହାୟର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ରୁ ଲୋଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ କୁ। ତ ପୋଲ୍ସ ରୁ ଆସୁଛି ଇକ୍ୱେଟର ଆଡକୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା କଣ ସାଉଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ। ସାଉଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ। ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିବ ପେରୁ, ପେରୁ କରେଣ୍ଟ, ପେରୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଦେଶ ଅଛି ପେରୁ ଦେଶ। ପେରୁ, ପେରୁ କରେଣ୍ଟ। ନହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କହିପାରିବା ହମ୍ବୋଲ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ବି କହିପାରିବା। ହମ୍ବୋଲ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗା ଟା ଦେଖିଥିବୁ ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆ ଥିବ। କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ। ଡେଜର୍ଟ ନାଁ କଣ? ଆଟ୍ଟାକାମା ଡେଜର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜନ କହିବି କଣ ପାଇଁ ଏଇଠି କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ହେଲା। ଆର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ ରିଜନ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ପାସିଫିକ ଓସେନ ର। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ର। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣ ମେନସନ କରିଦଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପାସିଫିକ ଓସେନ। ଏବେ ଏପଟେ କୁହାହବ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ। ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଗେ ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦିଏ ରଫ ଡାଇଗ୍ରାମ। ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେଟର। ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଏଇଟା। ଏଠି ଏମିତି ଯାଏ ସାଉଥ ଆମେରିକା। ଏଇଠି ଉପରେ ଏଇଠି ଥାଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ୟୁରୋପ। ମନେ ରଖୁ ୟୁରୋପ ରୁଟ ଇକ୍ୱେଟର କ୍ରସ୍ କରେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ହେଲା ଆଫ୍ରିକା।
आफ्रिकार टिके जस्ट क्रॉस करे ये हला आफ्रिका ठीक अछि बुझी पाले ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ସେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ୱାର ମୋशन କରନ୍ତୁ ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯିବ ପ୍ରଥମ ୱାର ମୋशन କରେଣ୍ଟ କହୁଛି ସେମିତି ନର୍ଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ କହିସାରିଛି କଣ ପାଇଁ ନା ନର୍ଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଯିବ ଏଇଠି ଏଟା କଣ ହବ ଆର୍ଟିଲିସ କରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଲିସ କରେଣ୍ଟ ଏଇଟା ୱାର ମୋशन କରେଣ୍ଟ ସେମିତି ଏଇଟା ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଏଇଠି ହେଇଯିବ କଣ ଫ୍ଲୋରିଡା କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋରିଡା କରେଣ୍ଟ ୱାର ମୋशन କରେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଫ୍ଲୋରିଡା ଦେଶ ସାଇଡ ରେ ଏଇଠି ଫ୍ଲୋରିଡା କୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କୋଷ୍ଟ ନାଁରେ ହେଇଛି ଫ୍ଲୋରିଡା କରେଣ୍ଟ ସେ ସିଟି ନାଁରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ତଳୁ ହେଇଯିବ କଣ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ କରେଣ୍ଟ କୋଉ କରେଣ୍ଟ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଏଟା ତାପରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତଳୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିବ ଗୋଟେ କଣ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଏଟା ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ସେମିତି ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट देश कहବାକୁ ଗଲେ मेजर यूनाइटेड किंगडम ଏଇଠି ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ଅଛି ତ ସେଇଠୁ କଣ ହବ ଦିଟା କରେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ବାହାରିବ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ପଳେଇବ ଆ ନା ହେଲା ନରୱେ କରେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ନରୱେ ଦେଶ ସାଇଡରେ ଅଛି କୋଷ୍ଟ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ବାହାରିଯିବ ଏଇଟା କଣ ରେନାଲ କରେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସବୁ ୱାର ମୋशन କରେ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ର ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ କଣ କ୍ୟାନାରୀ କରେଣ୍ଟ ଓସେନ ନା ହେଲା କ୍ୟାନାରୀ କରେଣ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହାୟର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ରୁ ଲୋଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ କୁ ଆସୁଛି ହାୟର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ମାନେ ଅଧିକ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲ ଆଡକୁ ଆପଣ ଇକ୍ୱେଟର ରୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବେ ଯେତେ କ୍ରସ ଏଇଠି କଣ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବେ 23.5 ତାପରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ 60 ଡିଗ୍ରୀ पोल्स को गले 90 डिग्री 90 डिग्री कौन अधिक 0 डिग्री तो हेटाକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ଡିଗ୍ରୀ ତ ହାଇଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ଡିଗ୍ରୀ ଲୋଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇକ୍ୱେଟର ଆଡକୁ କମ ଯେତେ ହାଇଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ କମି କମି ଆସିବ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ହାଇଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ରୁ ଲୋଅର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ କୁ ଖେଳୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାନାରୀ କରେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆସେ ତ ସେମିତି ଏଇଠୁ ଉପରୁ ଏଇଠି ଆସେ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ ପାଖରେ କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଲାବ୍ରାଡର କରେଣ୍ଟ ଲାବ୍ରାଡର କରେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଦିଟା କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ମାତ୍ର ଆମର ଇଏରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଫର୍ମ କରୁଛି ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ସର୍କଲ ଟେ ଫର୍ମ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଆମର ଯୋଉ ମଝିରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ୱାଟର ବଡି ଟେ ବନୁଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସାରାଗାଛ ସି ଏଟା ସାରାଗାଛ ସି ମାନେ କଣ ମେନଲି ମାନେ ହେଲା ସି ୱିଦାଉଟ୍ କୋଷ୍ଟ ଆର କିଛି କୋଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ନାହିଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ତ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମଝିରେ ରହିଗଲା ଏପଟ ସବୁ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ଇଏ ମଝିରେ ରହିଗଲା ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ ସାରାଗାଛ ସି ସି ୱିଦାଉଟ୍ କୋଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଯିବା ଆମର ସାଉଥ ହେମିସ୍ଫିୟର ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ଏଇଠି ସେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୁଁ ୱାର ମୋଶନ କରେଣ୍ଟ ରୁ ୱାର ମୋଶନ କରେଣ୍ଟ ରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗଲା କଣ ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଗଲା ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ନା ହେଲା ବ୍ରାଜିଲ କରେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶ ଅଛି ତାପରେ ସେମିତି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ କଣ ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ କୋଉ କରେଣ୍ଟ ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ଆମର ସଇଲା ୱାନ କରେଣ୍ଟ ଏତିକି ଅଛି ମାତ୍ର ଆମର ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ରେ ଏବେ ଆସେ କୋଲ୍ଡ ଓସେନ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାଉଥିବ ଫକଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ନା କଣ ଫକଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାପରେ ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକା ସାଇଡ ରୁ ଯାଉଛି କଣ ବେଙ୍ଗୁଏଲା କରେଣ୍ଟ ତ ଏତିକି ରହୁଛି ଆମର ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ଠିକ ଅଛି
ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆମର ପାସିଫିକ ଓସେନ ଆଉ ନ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ଦିଟା ସଇଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କୋଉଠି ନା କଣ କହିଥିଲି ଯୋଉଠି କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ମିଶେଇଠି କଣ ହୁଏ ଚାଲ ଯୋଉଠି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ପ୍ଲस ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ମିଶିଲେ କଣ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ତ ଏଇଠି ହବ କଣ ନା ଫଗି ୱେଦର ହେଇଯିବ। ଫଗି ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଲିଉଡ ମୁଭି ଟାଇଟାନିକ ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ ଟା କଣ ପାଇଁ ବୁଡୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଠି କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ୱାର୍ମ ଓସେନ ମିଶେ ସିପ୍ ଟା ସେଇଠୁ ଯାଉଥିଲା। ଫଗି ୱେଦର ଥିଲା ସାମ୍ନାରେ ଆଇସବର୍ଗ ଥିଲା ଦେଖାଗଲାନି ଟାଇଟାନିକ ବାଡେଇ ହେଇଗଲା ଆଉ ବୁଡିଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ରିଜନ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଫଗି ୱେଦର ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଗୁଡ ଫିସିଂ ଜୋନ୍ ଗୁଡ ଫିସିଂ ଜୋନ୍ କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ମିଶିବ ୱାର୍ମ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ମିଶିବ ସେଇଠି ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆସିବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ କଣ ହବ ଫାଇଟୋ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଯୋଉଟା କି ମାଛ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ହବ ଗ୍ରୋଥ ହବ ମାନେ ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ ଫିସେସ ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ ଫିସେସ ହବ। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ ଯୋଉଠି ମାନେ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଉଠି କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ୱାର୍ମ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ମିଶିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ କହିଦଉଛି କଣ ଆଉ ମୁଁ କହିବି କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବି। କୋଲ୍ଡ ଡିଜର୍ଟ ବିଷୟରେ ତ କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଟାକାମା ଡେଜର୍ଟ ଟା ହଉଛି ପେରୁ ଆଉ ତାକୁ କରିଦଉଛି ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ହେଇ ଏଇଟା ହେଲା ପେରୁ ପେରୁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆମର ଆଟାକାମା ଡେଜର୍ଟ ଛାଡନ୍ତୁ ଆଟାକାମା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ର ଫର୍ମେସନ କାରଣ କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ବଡ ରିଜନ ଥିବ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଅନ ଟା ଏଇ ରିଜନ ଟା ଏଇଠି କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଥିବ ବୁଝିଲେ। ଏଇଠି ଆମର କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଥିବ। କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଥିବ ତ କାରଣ କଣ ନା କଣ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଥିବ। ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଏଇଠି ଆମର ହାଇ ପ୍ରେସର ହେଇଯିବ ପାଣିରେ ପାଣି ମଏଶ୍ଚର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ସନ ପଡୁନି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆଉ ଇଭାପୋରେସନ ହବନି। ଇଭାପୋରେସନ ହବ ନାହିଁ ଇଭାପୋରେସନ ନହେଲେ କଣ ହବ ବର୍ଷା ହବନି। ବର୍ଷା ନହେଲେ କଣ ହବ ଏଇ ଜାଗା ଟା କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମଏଶ୍ଚର କିଛି ଉପରକୁ ଯିବନି ମଏଶ୍ଚର ଉପରକୁ ଗଲେ ସିନା ବର୍ଷା ହବ ଏଇଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ହିଁ ହଉନି। ତ ଏଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ର ଫର୍ମେସନ ଟା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ରେ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦଉଛି ଉପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ର ଆର ବେସିକାଲି ଦିଟା ରିଜନ ଦିଟା ଟପିକ ଥାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟେ କରିଦିଏ। ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସମର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ୱିଣ୍ଟର ଇକୁଏଟର ଯୋଉଠୁ ଯାଉଛି ଇକୁଏଟର ଏଇଟା ହେଲା ଇକୁଏଟର ଏଇଠି ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର କୋ ଟାଇଗ୍ରାମ ଟା ଟିକେ କରିଦିଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର କୋଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆମର ରହୁଛି ନା କଣ ଏଇଟା କୋଉ ଦେଶ ଏଇଟା ହଉଛି ମଜାମ୍ବିକ ମଜାମ୍ବିକ ରହୁଛି ଏଇଠି ରହୁଛି ଆମର କୋଉଟା ମାଡଗାସ୍କର ଆଇଲାଣ୍ଡ ମାଡଗାସ୍କର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ର ପାର୍ଟ ଟା ସେମିତି ଏପଟେ ବି ବନେଇଦବା ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ମଜାମ୍ବିକ ମାଡଗାସ୍କର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୱେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠିକ ଅଛି ତ ସେମିତି ଏଇଠି ବି ଅଛି ଆମର କଣ ନା କରେଣ୍ଟ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା ୱାର୍ମ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ରୁ ତ ପ୍ରଥମ ଯିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ କଣ ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟର କରେଣ୍ଟ ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବାହାରିବ କଣ ମୋଜାମ୍ବିକ କରେଣ୍ଟ
କିଛି ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋଜାମ୍ବିକ ଦେଶ ସାଇଡ ରୁ ଯାଉଛି ମୋଜାମ୍ବିକ କରେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆସିବ କଣ ହେଇପାରେ କରେଣ୍ଟ ନାଟା ଇଜିପ୍ଟ ମାଡାଗାସ୍କାର କାହିଁକି ନା ମାଡାଗାସ୍କାର ଆଇଲାଣ୍ଡ ସାଇଡ ରୁ ଯାଉଛି। ତ ବେସିକାଲି କରେଣ୍ଟ ନାଁ ଗୁଡା ସେଇ ଦେଶ ନାଁରେ ପାଖାପାଖି ମେନଲି ଯାଏ। ଯୋଉ ଦେଶ ସାଇଡ ରୁ ସେଇଟା ଯାଏ କି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ ରୁ ଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ତଳେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଯିବ ଆମର କଣ କୋଉ କରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ଅଗୁଲାସ କରେଣ୍ଟ ଅଗୁଲାସ କରେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଏବେ ଏପଟେ କୋଲ୍ଡ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ କଣ ଯିବ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେଣ୍ଟ ଏଇଟା କଣ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯିବ କଣ ହେଇପାରେ ସେଇ ସେମ ୱେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସମର ବେଳର ଠିକ ଅଛି। ତ ବେସିକାଲି କଣ ହୁଏ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କୋଉ ସିଜନରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝଉଛି ସମର ସିଜନ ପାଇଁ। ତ ବେସିକାଲି ସମର ସିଜନରେ କଣ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ମତେ ଠିକ ଅଛି। ସମର ସିଜନରେ କଣ ହବ ନା ସନ ଉପରେ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପଳେଇଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ସନ। ଏଇଠି ଉପରେ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଉପରେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତିବତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତିବ୍ବତ ଚାଇନାର ତ ସେଇଠି ସନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଡୁଛି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଡୁଛି କଣ ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଗଲା ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହବ ହିଟ୍ ହବ ଗରମ ପବନ ଉଠିବ ଏଇଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ସେମିତି କଣ ହବ ଏଇଠି ଅଧିକ ସନ ଆମର ପଡୁନି ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଏଇ ଜାଗା ଟା ଆମର କଣ ହବ ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହବ ଏଇଠି। ହାଇ ପ୍ରେସର ସରି ଏଇଠି ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହବ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ସନ ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ କମ ଅଛି ଏଇ ଜାଗା ଟା ଆମର ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହବ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଇ ପ୍ରେସର ରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ପବନ ଯାଏ ପବନ ସବୁବେଳେ ହାଇ ପ୍ରେସର ରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ଯାଏ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଠିକ ଅଛି। ତ କଣ ହବ ପବନ ଗୋଟା ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ଯିବ କରେଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର କଣ କହିଥିଲେ କୋରିଆଲିସ ଫୋର୍ସ ରାଇଟ କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ ରାଇଟ କୁ ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ କରେଣ୍ଟ। ଆରି ପାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଠି ବର୍ଷା ହୁଏ ଏଇ ପବନ ମଏଶ୍ଚର ନେଇକି ଯାଏ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ରେନଫଲ ହୁଏ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଆମର ଆମେ ଯିବା ଏବେ ୱିଣ୍ଟରରେ ୱିଣ୍ଟରରେ ପୁଣି ଆମେ ସେମିତି ବନେଇଦବା ଡାଇଗ୍ରାମ ସେଇ ସେମ କିଛି ଗୋଟେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଏଇଠି ରହିବ ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଏଇଠି ରହିବ ମୋଜାମ୍ବିକ ଏଇଠି ଆମର ଆସୁଥିବ ମାଡାଗାସ୍କର ଏଇଠି ଆମର ଆସିବ ଏଇଠି ପୁଣି ଆସୁଥିବ କଣ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେଣ୍ଟ ସରି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେଣ୍ଟ ହଉଛି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଉଥରେ ଡ୍ରଇଂ କରିଦଉଛି ଏଇଠି ଆସିବ ଏଇଠି ଆସିବ କଣ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଠି ଯାଉଛି କଣ ୱେଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଏଠି କଣ ହଉଥିବ ୱିଣ୍ଟର ବେଳକୁ ସନ ଆମର ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଡିସେମ୍ବର ର କଥା ସନ କୋଉଠି ସିଧା ପଡିବ ଆମର ହେଇ ପଡିଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ଇକ୍ୱେଟର ଆଡୁ ପାଖାପାଖିରେ ଏପଟେ ପଡିଲା ତ ଏଇଠି କଣ ହବ ନା ଏଇ ଜାଗା ଟା ଗରମ ହବ ପବନ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏଇଠି ଆମର ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହବ ଏପଟେ ସେମିତି ତିବ୍ବତରେ କଣ ହେଇଛି ତିବ୍ବତରେ ସେତେବେଳେ ତିବ୍ବତରେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ପଡୁଥିବ ଏଇଠି ଶୀତ ହଉଥିବ ତ ସେଇଟା ଆମର ହାଇ ପ୍ରେସର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ପବନ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଯାଏ କହିଥିଲି ହାଇ ପ୍ରେସର ରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ତ ପବନ ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ଆସିବ ୟା ଆଡକୁ ତ ଆମର ଏଇଟା କୁହାହବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ୱିଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ବେସିକାଲି ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ଯଦି ପାଣିରେ ଯାଉଛି ପବନ ଟା ପାଣି ଉପରୁ ତ ପାଣିରେ ଯାଉଛି ତ କରେଣ୍ଟ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ୱିଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଏଇ ଦିଟା ରିଜନ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମନସୁନ ଇଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ମଏଶ୍ଚର ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷା କରୁଛି ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ବର୍ଷା କରୁଛି ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଆଇ ହୋପ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଠିକ ସେ ମାନେ ଯେତିକି ବୁଝେଇ ପାରିଛି ଟ୍ରାଇ କରିଛି ବୁଝେଇବାକୁ ଭଲସେ ହୋପ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ